آپ کو ذرا میرٹس پر معیاری ڈیسیجنز لینے ہوں گے. آپ جلد بازی میں ڈیسیجن سے گریز کریں. کچھ انرجیز شفٹنگ بھی ملے گی، مطلب آپ کے خود کے ٹرینڈز لوگوں سے اکتاہٹ کا شکار ہوں گے. اگست کسی بھی سال کا خالی نہیں جایا کرتا، یہ ایک میجر منتھ ہوتا ہے. السلام علیکم جیمنائز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل انفارمیشن کے ساتھ. 4 اگست سے 10 اگست کے درمیان 2 ایسٹرولوجیکل چینجز ہیں جو جیمنائز کے موڈ پر، انرجیز پر اور جسمانی قوت پر گہرا اثر چھوڑیں گی. مارس نام کا ایک پلینٹ ہے جو 6 اگست کو آپ کے 5th اینگل پر اپیئر ہوگا. یہ شارٹ ٹرم پلینٹس میں سے سب سے زیادہ افیکٹو اور لمبا پلینٹ ہے. شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم نہیں ہے یہ، مطلب 7 ہفتوں کے لیے یہ اب آپ کے 5th اینگل پر ہی رہے گا. ایسٹرولوجیکل ریسرچز مارس کے تمام بیہیویئر، اس کی آربیٹل موومنٹ میں جن طریقوں سے ہم نے چیک کیے، آبزرو کیا یا اسے انالیسائز کیا، اس کے مطابق آپ کی جذبات کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا. لیکن یہ پازیٹیو جذبات نہیں ہوں گے. ان جذبات کا تعلق زیادہ تر طاقت دکھانے سے، جفا کشی سے، اینگر یا پھر کمپٹیشن اسکل سے ہوگا. جبکہ 5th اینگل بیوٹی کا، محبت کا، ڈیل میکنگ کا، ایجوکیشن کا پلینٹ ہے. سو بائی رولز اسے یہاں پر کمزور مانا جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا بیہیویئر اتنا کمزور ہوگا کہ جیمنائز بالکل ڈسپرس ہو جائیں گے، الجھے رہیں گے، ایسا نہیں. لیکن ایسا ضرور ہے کہ آپ کو ذرا میرٹس پر معیاری ڈیسیجنز لینے ہوں گے. آپ جلد بازی میں ڈیسیجن سے گریز کریں. جھگڑا، تصادم یا پھر کولیجن کو اوائڈ کریں فار نیکسٹ 7 ویکس اسٹارٹڈ فرام 6 اگست. اس دوران آپ کو کچھ انرجیز شفٹنگ بھی ملے گی، مطلب آپ کے خود کے ٹرینڈز لوگوں سے اکتاہٹ کا شکار ہوں گے. جیسے اگر آپ ایک بائر ہیں تو اپنے وینڈر کو بدلنے کی کوشش کریں گے. جیسے اگر آپ ایک امپلائی ہیں تو اپنے انوائرمنٹ میں انکمفرٹیبل رہیں گے. جیسے آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں ایک دم سے ہجان، جلد بازی، ایریٹیشن یا پھر وائبریشنز فیل ہوں گی. اگر آپ نے اس کو مینیج کر لیا تو آپ اپنی فزیکل اسٹرینتھ، مسکولر ابیلٹی، ورک اسٹیمنا انجوائے کر سکیں گے. اور اگر آپ نے غصہ دکھایا، آپ نے جلد بازی کی، ایریٹیشنز دکھائیں تو آپ اپنی ڈیلز کو مس کر سکتے ہیں. یہ اس پلینٹ یا اس ٹائم کا بیہیویئر ہے فار یور 5th اینگل. بٹ ادروائز ساری چیزیں پازیٹیو ہیں. جو پازیٹیو ہیں وہ سنیے. اس وقت سورج آپ کے 3rd اینگل پر ہے اور وہ 3rd اینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے. دیٹ مینز یو آر پاورفل ان یور سینس آف رسپانسبلٹی. تو بہت حد تک مارس کی کمزوری کو یہ سورج کور کر جائے گا. بہت حد تک آپ کے موڈ سوئنگز کو سورج کی اس پوزیشن کی وجہ سے دبایا جا سکتا ہے. بہت حد تک آپ کا کانفیڈنس ہی آپ کو سپورٹ کر دے گا اینڈ مارس آپ کو تنگ نہیں کر پائے گا. لیکن اگر آپ اپنی ہیلتھ کرائسس، سینسٹیو تھنکنگ، اوور تھنکنگ، لیک آف ڈیسیجنز یا پھر لیک آف کیلکولیشنز میں مبتلا ہوں تو آپ کو تھوڑی ریمیڈیز کی طرف جانا چاہیے. آن دس سینیریو میری پرسکرپشن ہے کہ اگر آپ سورہ شمس پڑھیں دن میں 5 دفعہ، ایز جیمنائی آپ ایمرلڈ پہنیں، زمرد اردو میں کہتے ہیں، 3 سے 4 کیرٹ. تو یہ ایک ایسی کمبینیشن آف ریمیڈیز ہے جس سے آپ ریٹروگریشن آف یور رولنگ پلینٹ مرکری اس کو بھی کور کر سکیں گے، ریٹروگریشن آف سیٹرن اس کو بھی کور کر سکیں گے، اینڈ مارس کی یہ جو ویک پوزیشن ہے اسے بھی کور کر سکیں گے. اور ایک اور پلس پوائنٹ ہے، اسی ہفتے 9 اگست کو فل مون ہوگا اینڈ فل مون آپ کے 9th ہی اینگل پر ہوگا. اٹ از
स्पिरिचुअल मोस्ट टाइम जिसमें आप अपनी ज़ात को, अपने अंदर को पहचान सकेंगे कि आप इनफैक्ट चाहते क्या हैं, आपका ड्रीम लेवल्स क्या है, आप किस लेवल की सक्सेसेस से सेटिस्फाइड हो सकेंगे। ये न्यू मून से आपको मुयस्सर आएगा 9, 10 और 11 तारीख को। 11 तारीख को फिर नया हफ्ता शुरू हो जाएगा एंड फिर नए हफ्ते में और चेंजेस आएंगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते मैंने आपको जो प्लस पॉइंट बताए उसमें आपकी लीडरशिप है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आपके लिए इमोशंस या एनर्जी एक्सचेंजेस हैं। पॉजिटिव लेंगे तो कामयाब रहेंगे, नेगेटिव लेंगे तो चीज़ों को उलझाएंगे। इसलिए मेरा मशवरा है कि नेगेटिविटी की तरफ ना जाया जाए, ना रिलेशनशिप्स पर शकूक का इजहार किया जाए, ना अपनी काबिलियत पर शकूक का इजहार किया जाए, ना अपने प्लान्स को विदाउट कैलकुलेशन एग्जीक्यूट किया जाए। कोशिश करें कि हर चीज़ को क्रॉस चेक करके मेरिटफुल डिसीजंस लें। आखिर पर द बॉटम लाइन, एट द मोमेंट यू आर लकी, एट द मोमेंट यू आर इन अ गोल्डन फेज, देयर इज़ ओनली ट्रबल इन द इमोशंस एंड वो कवर हो जाएगी सूरह शम्स से एंड एमरल्ड स्टोन से। फिर भी अगर कोई मुश्किल पेश आए, आपको लगे कि चीज़ें उलझती हैं, तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स को आप फेस नहीं कर पा रहे या प्रॉब्लम्स ही बड़ी हैं। ये बर्थ चार्ट से पता लग जाएगा। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर है जेमिनाइज, वहाँ छोटा सा एक मैसेज करना होता है कि आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए। बाकी वो स्टाफ के हाथ में होता है। जो मेरा स्टाफ है वो प्रोफेशनल्स नहीं होते। जो लोग वहाँ सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं वो मुनासिब नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरा स्टाफ एस्ट्रोलॉजर है, वो सिर्फ एक रूटीन जो उन्हें बताया गया होता है कि सेशंस कैसे आपने कंसीडर करने हैं, वो उसका प्रोसेस आपको बता देंगे। दैट्स इट। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी जेमिनाइज। अगस्त किसी भी साल का खाली नहीं जाया करता, ये एक मेजर मंथ होता है एंड इसका ये पहला हफ्ता जो चेंजेस ला रहा है, पहले इसे डाइजेस्ट करिए। अगर आप इसे डाइजेस्ट करने में कामयाब हो गए तो अगली सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं। मैं अगले कुछ दिनों में, इवन अगली ही वीडियो में, आपके लिए खुशखबरियाँ सुनाऊंगा। अब आज तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखिए। अल्लाह ताला ने जिस तरह की सलाहियतें आपको दी हैं उस पर भरोसा रखिए। कामयाबी आपका मुकद्दर है। ये छोटे इश्यूज़ हैं, छोटे इवेंट्स हैं। इन्हें अगर आप मैनेज नहीं कर सके तो आप बड़े इश्यूज़ को कैसे मैनेज करेंगे। सो मेरा मशवरा है कि अपनी ब्रेवरी को, अपनी करेज को बुरुए कार लाते हुए कामयाबियों की तरफ बढ़िए। छोटे मोटे इश्यूज़ जो हैं वो, ये जो मैंने रेमेडीज़ दी, इससे कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आखिर पर 2 दरख्वास्तें, एक तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, दूसरा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। मेरी हौसला अफजाई मेरे तो बहरहाल जोश और जज्बे में इजाफ़ा करती है, लेकिन जब टीम को आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें मिलती हैं, अप्रिसिएशंस मिलती हैं, तो उनके लिए भी वो खुशी का मुकाम होता है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।